پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں انسان کی عزتوں کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی برتری کا اعلان کر دیا، انسان کی عظمتوں کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کو نوازا، اتنی عزتیں عطا کی، اس کی شباہت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا، سورت کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت کے ساتھ پیدا کیا، اچھی شباہت کے ساتھ پیدا کیا، اچھی شکل عطا فرمائی، اچھی صورت عطا فرمائی۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے عزتیں بڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا ہے، مگر یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہر انسان برابر نہیں ہوتا، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آدمی تو اللہ نے بہت بنائے، انسان تو اللہ نے بہت بنائے۔ آدمی ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ہاتھ سب کے ہیں، آنکھیں سب کے پاس ہیں، کان سب کے پاس ہے، سب کے پاس زبان بھی موجود ہے، دل بھی سینے کے اندر دھڑکتا ہے۔ یوں تو نظر آتا ہے سب ایک جیسے ہے، مگر سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ان انسانوں کے اندر بھی اللہ نے کچھ کو عزتیں عطا کی، کچھ کو اللہ نے ذلیل کر دیا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے رسوا کر دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ نے فرما دیا ہم نے کثیر تعداد میں وہ انسان بھی پیدا کیے، وہ جنات بھی پیدا کیے کہ جو جہنم کا ایندھن ہے، جنہیں جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جنہیں دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان تو بہت بنائے، مگر سب کو اللہ نے جنت کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کا حقدار نہیں بنا دیا۔ سارے انسانوں کو پروردگار نے جنت کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دوزخ کے لیے پیدا فرمایا ہے، جنات بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دوزخ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے لوگوں وہ کون سے انسان ہے، وہ کون ہے جنہیں اللہ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا، وہ کون ہے؟ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، ذہن حاضر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر اعلان کیا تھا، عالم ارواح میں اللہ نے آپ کی میری روحوں سے معلوم کیا تھا۔ پروردگار نے فرمایا الست بربکم، بتاؤ کون تمہارا رب ہے، کون تمہارا پروردگار ہے؟ تو روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کہا مولا تو ہمارا پروردگار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سر زمین سید ننگلی زندہ باد۔ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک، اقرار کر لیا۔ اس اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ امانتیں بھی عطا کی۔ پروردگار عالم کی خدائی کا اقرار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی اس کی سمدیت، اس کی احدیت کا اقرار کرنے والی روحوں کو اعزاز کیا ملا؟ یہ ساری روحیں عالم ارواح میں پروردگار کی وحدانیت، سمدیت، خلاقیت کا اقرار کرنے کے بعد میں یہ ساری روحیں قیام میں رہیں، پھر رکوع میں گئیں، پھر یہ ساری روحیں سجدے کے اندر چلی گئیں۔ یہ کون سی روحیں تھیں؟ یہ مومنوں کی روحیں تھیں، ایمان والوں کی روحیں تھیں جو سجدے میں چلی گئیں، ایمان والوں کی روحیں تھیں جنہوں نے قیام کیا تھا، یہ مومنین کی روحیں تھیں جنہوں نے سجدہ کیا تھا۔ انہوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کتنا لمبا تھا، کتنا طویل تھا، ایک
ایک سجدہ کیا, اس ایک سجدے کی مدت 40 سال تھی. 40 سال کی مدت کا وہ سجدہ تھا, وہ سجدہ عبادت 40 سالہ مدت, وہ ساری کی ساری ارواح سجدے میں جھک گئی. لیکن جب انہوں نے 40 سال کے بعد میں سجدے سے اٹھ کر دیکھا تو کافروں کی روحیں نہیں جھکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی روحوں کو سیاہ کر دیا, کالا کر دیا, اور جو مومنوں کی روحیں تھی اللہ نے انہیں روشن کر دیا, چمکدار بنا دیا, اللہ نے انہیں منور کر دیا. پروردگار عالم نے مومنوں کی ارواح کو منور کر دیا. اے لوگوں غور کرو, جن کی روحیں منور ہو گئی, جنہوں نے ادھر اقرار کر لیا, ادھر بھی آ کے اقرار کر لیا, ادھر انہوں نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. جب میرے آقا نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا, اللہ کا پیغام بندوں کو سنایا, تو پھر وہی ارواح تھی, وہی روحیں تھی جنہوں نے فوراً قبول کر لیا, پیغام حق کو قبول کر لیا, تسلیم کر لیا. لیکن وہ بھی تھے حق جن کے سامنے تھا, مگر ان کے دلوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے, اس کو وہ جو ہے اپنے اندر سما لیتے. حق سامنے تھا مگر سن نہیں پائے, سن کر بھی بہرے ہو گئے. حق سامنے تھا مگر بول نہیں پائے, زبان ہو کر بھی گونگے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, پروردگار نے اعلان کر دیا, وہ لوگ جو دل ہو کر بھی حق بات دل میں نہ اپنے دل میں نہ اتار سکے, وہ لوگ جو خدا کی وحدانیت کی بات آئے, حق سامنے ہو اسے قبول نہ کر سکے, کان ہوتے ہوئے نہ سن سکے, زبان ہوتے ہوئے نہ بول سکے, سمجھ ہوتے ہوئے, عقل ہوتے ہوئے اس کو سمجھ نہ سکے. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ پروردگار نے فرمایا وہ جانوروں کی طرح. اور بات یہیں پہ ختم ہوئی, آگے فرمایا بل ہم اضل, وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. حق سامنے ہے سمجھ نہیں پاتے, حق سامنے ہے بول نہیں پاتے, حق سامنے ہے آوازیں آ رہی ہیں مگر سن نہیں پاتے. تو ایسے لوگ شرعی طور پر اور قرآنی نقطۂ نظر سے جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. کوئی تو پیدا کرنے والا تو خدا, انسان کو بنانے والا تو خدا ہے, مگر بحیثیت انسان بھی کچھ جانوروں سے بدتر ٹھہرے اور کچھ انسانیت کی اعلیٰ منزلوں پر جنہیں اللہ نے فائز کرتا ہے. وہ کون جنہیں انسانیت کی اعلیٰ منزلوں پہ اللہ نے فائز کرتا, پھر ان سے رب نے پیار کیا, کتنا پیار کیا. پھر ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا, پروردگار نے فرما دیا ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو, تمہارا پروردگار تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوزخ کے اندر ڈال دے, وہ رب نہیں چاہتا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے. تم شکر گزار بن جاؤ, تم اس رب کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. اللہ کی منشا تو یہ ہے میرے وفادار بندے جنت میں چلے جائیں, مومن بندے جنت میں داخل ہو جائیں, صاحب ایمان جنت کے اندر چلے جائیں. منشا رب یہی ہے. اب میں آپ کو پروردگار کا پیار سمجھاتا ہوں, اللہ کی محبت سمجھاتا ہوں. اے لوگوں, اللہ کتنا پیار کرتا ہے, پروردگار کتنی محبت کرتا ہے. توجہ کرنا میرے عزیزوں, میں اگر اپنی طرف نظر ڈالوں, آپ اپنا محاسبہ کریں. ہر انسان
इंसान अपने आप को देख ले, हर इंसान खुद पे नजर डाल ले। हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक अपने बिस्तर पे जाते हैं, हम नाफरमानियां करते रहते हैं, हम अल्लाह के अहकाम तोड़ते रहते हैं, हम फरमाने खुदा की, हुक्म खुदा के खिलाफ चलते रहते हैं। कवानीने खुदा को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। लेकिन मेरे अजीजों, फिर भी परवरदिगार प्यार फरमाता है, फिर भी खालिक़े कायनात मोहब्बत फरमाता है, फिर भी तुम्हारा मेरा परवरदिगार वो खुदा कितना प्यार करता है। एक पीर है, पीर की बारगाह में मुरीद बैठा हुआ है। पीर भी सच्चा है, मुरीद भी सच्चा है, पीर भी आला है, मुरीद भी आला है। आज महफिल सजी है, गौसे आजम सरकार के चाहने वालों ने सजाई है। इसलिए सजाई है कि गौसे आजम सरकार आला है। अल्लाह ताला ने उन्हें मरातिब अता किए, अल्लाह ने उन्हें बुलंदियां अता फरमाई है। गुलाम इसीलिए उनका चर्चा किया करते हैं, उनकी महफिलें सजाया करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनका मकाम बुलंद कर दिया है। लोगों, अल्लाह ने औलिया को बड़ी इज्जतें अता की हैं और औलिया ने उम्मत की इस्लाह फरमाई है। अब जरा गौर करो, एक मुरीद है, एक पीर है, पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है। पीर ने सवाल कर दिया, अपने मुरीद से फरमाने लगे, ये बताओ अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला ने तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ पे छोड़ दिया, अगर अल्लाह ने तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दिया, तुम्हारी माँ अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे, अगर तुम्हारी माँ चाहे तो तुम्हें दोज़ख में दाखिल कर दे, ये बताओ अगर अल्लाह तुम्हारी माँ को महशर में इख्तियार दे दे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ पर भेजेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी या तुम्हारी माँ तुम्हें दोज़ख में दाखिल करेगी? इतना सुना है तो पीर की बारगाह में मुरीद अदब के साथ अर्ज करने लगा, कहने लगा, अल्लाह वाले, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, बड़ा प्यार किया करती है। माँ का जो रिश्ता है बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। माँ की ममता का जो समंदर है उसकी गहराई बड़ी है, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है। माँ की ममता बड़ी, माँ का प्यार बड़ा है, माँ की मोहब्बत निराली है। माँ तो वो होती है, मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर ज़मीन सैद नंगली, कारी इम्तियाज आलम बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ वो होती है, माँ का मर्तबा, माँ की शान। 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने शिकम में रखती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। अपनी फिक्र नहीं माँ को, अपने बच्चे की फिक्र है। अपना ख्याल नहीं, अपने बच्चे का ख्याल है। 9 महीने तक अपने शिकम में रखा और फिर उसके बाद में फिर वो वक्त आया कि जब बच्चे की विलादत हुई। वक्त विलादत है, वक्त विलादत माँ ने दर्द उठाए, तकलीफें सही, उसको दर्द बहुत हुआ मगर बर्दाश्त करती रही। तकलीफें बहुत हुई मगर उन तकलीफों में वो जो है ज़ब्त से काम लेती रही, बर्दाश्त करती रही। वो माँ जिस माँ ने दर्द सहे, तकलीफें बर्दाश्त की, फिर बच्चे की विलादत हो गई, बच्चे की विलादत हुई, फिर वही माँ है, अपने दर्द भूल गई, अपने दुख भूल गई, अपना गम भूल गई। बच्चे का चेहरा देखा, मुस्कुराने लगी,
बच्चे का चेहरा देखा, लबों पे तबस्सुम आ गया। अब अपनी जिंदगी को भूल गई, अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, अपनी जिंदगी को भूल गई, औलाद से बेपनाह मोहब्बत करने लगी। सारी जिंदगी अगर उस्मा ने दामन फैलाया, परवरदिगार से कुछ मांगा तो फकत इतना मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपने बच्चों की खैर मांगती रही, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती रही, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाती रही, अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रही। रज़ा सिरसवी ने कहा, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। अपने जिंदगी बच्चों के लिए मुरीद ने कहा, हुजूर माँ इतना प्यार करती है, इतनी मोहब्बत करती है, इतना लगाओ, इतना खुलूस माँ के अंदर है, तो माँ कैसे दोबारा करेगी कि उसका बेटा दोज़ख में चला जाए? माँ कैसे बर्दाश्त करेगी कि बेटा दोज़ख में चला जाए? मुरीद ने कह दिया, अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। अब जो जुमला आएगा वो जुमला सुनो, तुम्हारे लिए इसको थोड़ा लेट ले, बाकी तुम्हारा साउंड बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुरीद ने कहा, माँ तो माँ है, प्यार का रिश्ता है, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। बच्चा दोज़ख में जाए माँ गवारा नहीं करेगी, बच्चा दोज़ख में जाए माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। तो पीर ने जैसे इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए। मुरीद ने कहा, हजरत जवाब सुना तो रोने क्यों लगे, आंखों में आंसू किस लिए आए? कहने लगे, मुझे आका का फरमान याद आ गया, मुस्तफ़ा की हदीस याद आ गई। ताजदारे मदीना वालिए कायनात के गुलामों गौर करो, पीर ने कहा, एक माँ है, एक माँ की ममता है, एक माँ का प्यार है, एक माँ की मोहब्बत है। और भरोसा इतना है कि अगर माँ को इख्तियार मिला तो दिल कहता है माँ दोज़ख में नहीं जाने देगी, दिल कहता है माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। ये एतमाद है, ये एतमाद और भरोसा है कि माँ जन्नत में दाखिल करेगी। फरमाने लगे, एक माँ की ममता पर इतना भरोसा, इतना एतमाद, लेकिन बंदों को क्या हुआ, उस रब की मोहब्बत पर भरोसा नहीं करते जो ऐसी एक माँ नहीं बल्कि 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सर ज़मीन सैद नंगली, उलमाए अहले सुन्नत। परवरदिगार एक माँ नहीं 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। वो परवरदिगार इतना प्यार करता है, इतना करम करता है, इतनी मोहब्बत किया करता है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, परवरदिगार अपने बंदों से 70 माँओं से ज्यादा प्यार किया करता है, 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है। ये प्यार का रिश्ता जो बंदे का परवरदिगार से है, आज बंदे ने उस रिश्ते को भुला दिया, आज बंदा उस रिश्ते को भूल गया। अब जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, ये नबी ये आखिर उस ज़मां के उम्मती है, हम तो वो हैं जिसे आखिरी उम्मत का खिताब मिला, खैर उम्मत के खिताब से अल्लाह ने नवाजा। हम और आप तो वो हैं जिन्हें अल्लाह ने मजीद इज्जतें अता फरमाई। ऐ लोगों, एक तरफ हमारा हाल ये है, हम सारा दिन नाफरमानियाँ किया करते हैं, दूसरी तरफ परवरदिगार का करम ये है, अल्लाह ताला
ताला का फजल ये है, वो फिर भी करम फरमाता है, वो फिर भी फजल फरमाता है, वो फिर भी अताएं करता है। याद रखो उन उम्मतों का हाल भी तुमने सुना होगा, उन उम्मतों का जिक्र भी तुमने सुना होगा। उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आ गया। कौमे हूद के बारे में तुमने सुना होगा, उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह का अजाब उनको आकर अल्लाह के अजाब ने घेर लिया। कैसा अजाब आया, इन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। नाफरमानियां की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना, इन्होंने हुक्म खुदा पर अमल नहीं किया, उसमें जुगाड़ लगाने लगे। अल्लाह ने इधर फरमाया कि मछलियां नहीं पकड़ना, उधर मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन सारी की सारी मछलियां दरिया के किनारे पर चली जाएं। मछलियां किनारे पे आई, दिल ललचा गया, मछलियां किनारे पे देखी तो जुगाड़ लगाने लगे। इन्होंने कहा अल्लाह ने मना तो कर दिया है, चलो कोई तरकीब लगाते हैं। नालियां बनाकर अपने घरों तक लाए, अपने घरों में हौज बना लिए। कहने लगे मछलियां घर में आएगी, हफ्ते के दिन पकड़ेंगे, इतवार के दिन माल अपना हो जाएगा, अपने घर में आ जाएंगी, इतवार के दिन पकड़ लेंगे। अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार गजबनाक हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। कैसा अजाब आया, परवरदिगार आलम के अजाब ने आकर पकड़ा। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने शक्लें बिगाड़ दी। ऐ लोगों, ऐ मेरे नौजवानों, आज जब जलसे से जाना, अपने घर पे पहुंचकर एक काम जरूर करना। अपने घर पे जाने के बाद में शीशा उठाना, आईना उठाकर अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर कहना या अल्लाह तेरा बड़ा फजल है, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, मैं तो सारे दिन नाफरमानियां किया करता हूँ, उन्होंने तेरा हुक्म नहीं माना, तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। मैं सुबह से लेकर रात तक तेरी नाफरमानियां किए जाता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं तेरे हुक्म के खिलाफ काम करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं नाफरमानियों में वक्त गुजारता हूँ, लेकिन फिर भी चेहरा सलामत है, फिर भी मुझे बंदर नहीं बनाया गया, फिर भी मुझे खिंजीर नहीं बनाया गया, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और मगरूर ना हो जाना, अपने आमाल का कमाल न समझ लेना। याद रखना अगर अजाब नहीं आता, अगर चेहरा सलामत है, तो ये तुम्हारे मेरे आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? जिंदाबाद। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, जरा सा सहन करीब करेंगे, बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला ने बंदों पे कितना करम किया, कितना फजल किया। इधर हम नाफरमानियां करते जा रहे हैं, उधर रब फिर भी करम करता जा रहा है। किस लिए? क्योंकि हम उम्मती हुजूर के हैं, हम उम्मती मुस्तफ़ा जाने रहमत के। अल्लाह ताला ने महबूब से वादा कर लिया, परवरदिगार ने फरमाया वमा काना अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। ऐ लोगों, कल भी आका मौजूद थे हयात ज़ाहिरी के साथ में, कल भी उम्मत पर अजाब नहीं आया था, आज भी जो अजाब नहीं आता, ये इस बात की अलामत है कि मुस्तफ़ा उम्मत के दरमियान मौजूद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमान आले अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मत के दरमियान वो जाने कायनात है,
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور ہے تو یہ نظام کائنات چل رہا ہے، کرم مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں ہی تو اللہ گناہگاروں سے پیار کرتا ہے، ورنہ ہماری آپ کی اوقات ہے کیا، کیا بساط کیا ہے سی۔ پروردگار عالم کتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے میرے بندو مسئلہ کوئی بھی ہو، مشکل کوئی بھی ہو، میری بارگاہ میں آنا، میرے آگے جھولی پھیلانا، مجھ سے سوال کرنا، کیونکہ دنیا سے مانگو گے دنیا نہیں سنے گی، دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے دنیا والے دھتکار دیں گے، لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو آنسو آنکھوں میں لے کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آغوش میں لے لے گی، پروردگار کی رحمتیں پیار کرنے لگے گی۔ اے لوگو اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ پروردگار نے اعلان کیا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، جنہوں نے گناہ کر لیے، اب وہ گناہگار جو گھبرا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، رب کی رحمتوں نے انہیں پکار لیا، رب کی رحمتوں نے انہیں آواز دے دی، پروردگار کی رحمتوں نے بلایا، اے میرے گناہگار بندو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ، مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے فرما دیا تمہارے رب کی رحمتیں بڑی ہے، پروردگار کی رحمتوں کی وسعتیں کتنی ہے تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مشکل کوئی بھی ہو، دشواری کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پروردگار کی بارگاہ میں جانا، یوں ہاتھ اٹھا کے دست سوال دراز کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا قصہ غم سنا دینا، اپنی فریاد سنا دینا، دنیا کا امیر کام آئے نہ آئے کوئی اعتبار کسی کا نہیں ہے دنیا میں، یہ دنیا ہر جائی ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، فقط پروردگار کی ذات ہے کہ اس کی رحمتیں دامن میں لے لیا کرتی ہے، فقط مصطفیٰ کریم کی ذات ہے کہ مصطفیٰ کریم کا کرم بلا لیا کرتا ہے، گناہگاروں پر شفقتیں ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ تو آنکھوں میں آنسو لے کر جاؤ، کیونکہ دنیا میں جب آنسو نکلتے ہیں، کسی بھی غم میں آنسو نکلے، کسی بھی وجہ سے آنسو آنکھ میں آ جائے، کوئی دنیا میں ان آنسوؤں کا خریدار نہیں، کوئی تمہارے آنسو پوچھنے والا نہیں، مشکل میں ہو دشواری میں ہو کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، تمہارے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان آنسوؤں کا خریدار دنیا میں کوئی نہیں مگر ان آنسوؤں کا خریدار تمہارا میرا خدا ہے، پروردگار ہے کہ اس نے فرما دیا، پیارے آقا نے اعلان کر دیا، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جب تم اللہ کے خوف کے سبب یا اللہ کی محبت میں تمہاری آنکھ میں آنسو آتے ہیں، دو آنسو تمہاری آنکھ میں آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان آنسوؤں کا خریدار خود پروردگار ہے، ان آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے۔ آقا کیا قیمت ہے ان آنسوؤں کی؟ فرمایا میرے آقا نے جب اللہ کے خوف کے سبب دو آنسو آنکھوں میں آتے ہیں، ان دو آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان دو آنسوؤں کی قیمت یہ ادا کرے گا، یہ دو آنسو ہوں گے کہ یہی دو آنسو اللہ کے غصے کی غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ رحمت حق بہانمی جویت، اللہ کی رحمتیں
बोलो सुभान अल्लाह। रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, कैसे तलाश करती हैं? वो परवरदिगार खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, उसका करम, उसकी रहमतें, उसकी इनायतें। कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो खुदा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है। गैरत तेरी करती नहीं शिरकत वो गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। मदद करने वाला वही खुदा है, उसकी रहमतें बहाने तला